Very good morning to one and all. Hope you all are safe. Stay home and be safe. So we shall continue with the topics in biochemistry. So we shall start with the chemistry of proteins. So already we've seen about the chemistry of amino acids. So since amino acids combine together to form a protein molecule, we have seen that earlier. ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி முந்தின கிளாஸில் பார்த்தது வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ். ஏன்னா எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் சேர்ந்து தான் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம். So introduction, so proteins are the building blocks. As already I mentioned, proteins are the building blocks. So compared to that of the carbohydrates and fats, the proteins play a major role because they have diversified functions. So they can function as enzymes, they can function as hormones, they're present in the hairs, they're present in the nails, in the lens of the protein. So it shows that proteins are of more importance than carbohydrates and fats. So though carbohydrate is the immediate source of energy, proteins play a metabolic role, they play an important role in maintaining the tissues, in building up of the tissue proteins and the body tissues. So they are the polymers of amino acids, and the proteins are nothing but the polypeptide chains. So poly means many, peptide chains which are interlinked by peptide bonds. So a protein molecule refers to the arrangement of a sequence of amino acids which are interlinked by the peptide bonds. அப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் சேர்ந்து தான் ப்ரோட்டீன்ஸ். அப்போ இப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் பாலிபெப்டைட் செயின் சொல்கிறோம். பாலினா நிறையா, பெப்டைட்னா பெப்டைட் பாண்ட்ஸ், பெப்டைட் செயின் இருக்குது. அப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுலில் வந்து நிறைய பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் சேர்ந்தது, எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து அதில் இருக்க அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Your biological importance of proteins. So what are the biological functions, major biological functions and importance of proteins? So proteins are the essence of the life processes because they are involved in almost in each and every organ. Protein plays an important role either in the form of a structural protein or for muscle contraction or a lens protein, or they function as enzymes or they function as hormones. So this shows that protein is the essence of our life process, and mainly all the enzymes which are responsible for all the metabolic reactions are made up of proteins. And many of the hormones are protein in nature, and proteins execute the important function by transport of oxygen and carbon dioxide by hemoglobin by a special enzyme, and they play important role in vision. As I've already told, they play important role in vision. And proteins function hemostatic control of volume of the circulating blood and that of the interstitial fluid to maintain a pH between the interstitial fluid and the circulating blood. You have the proteins which play important role in the form of plasma proteins. Proteins are involved in blood clotting through thrombin, fibrinogen and other clotting factors. So the various clotting factors that are required for the clotting of blood process are nothing but proteins in nature. So protein act as a defense mechanism against the infection by means of protein antibodies like immunoglobulins. Immunoglobulins are nothing but the protein. So when any foreign organism enters, that is when any antigen enters into our body, so the first site of defense or first line of defense is secretion of antibodies. So these antibodies are immunoglobulins, which are nothing but proteins in nature. So these are the various biological importance or the biological functions of proteins, which makes that protein is essential part of our life and forms the essential process of life. So if you take the ப்ரோட்டீன் மாலிகுல், இப்போ ப்ரோட்டீன் பார்த்துட்டோன்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்கிறது வந்து ப்ரோட்டீன். இப்போ எனர்ஜி வந்து இப்போ கார்போஹைட்ரேட் வந்து இமீடியட்டாக எனர்ஜி கொடுக்கும், ஃபேட் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும். இப்போ அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி கம்மி ஆனாலுமே அது வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம ஹேரில் இருக்குது, நம்ம தலைமுடியில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, நம்ம கண்ணில் இருக்க லென்ஸில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, நம்ம ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட் மஸ்குலர் கோஆர்டினேஷனில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, மசில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் ஒவ்வொரு டிஷ்யூஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுனால ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தால் நமக்கு வேறு எந்த ஃபங்க்ஷனும் ப்ராப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இப்போ அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்ப்போம். மெயினாக எல்லா என்சைம்ஸ், இப்போ நம்ம உடம்புல நம்ம எடுக்கிற டயட் வந்து மெட்டபலைஸ் ஆகணும், அது பிரேக் டவுன் ஆகி ஃபைனலாக எனர்ஜி கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம டயட் சாப்பிட்றக்கூடிய பர்பஸ் இல்லையா? அப்போ நம்ம வந்து அதை எனர்ஜி கொடுக்குறக்கு என்ன ஆகணும், அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் நடக்கணும். இப்போ அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு என்சைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த என்சைம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுல் எல்லாமும் சின்ன சின்ன மாலிகுல்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகி ஈஸியாக டிஷ்யூஸ் வந்து எடுத்துக்கும். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி மாலிகுல்ஸில் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி எடுத்துக்கும். இப்போ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும், நமக்கு என்சைம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே என்ன, ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் நேச்சர். என்சைம்ஸ் எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ். அதுக்கு அடுத்து வந்து மெனி ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ். நம்ம உடம்பு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது.
இப்போ நமக்கு வந்து இது க்ரோத் ஹார்மோன் இருக்குது, இப்போ அது மாதிரி இது செக்ஷுவல் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. இப்போ எந்த ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ப்ரோட்டீனோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம ஆக்சிஜன். இப்போ இந்த காலத்துல வந்து ஆக்சிஜனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியுது. ஆக்சிஜனுங்கிற அந்த வேர்ட் வந்து இப்போ நம்ம நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம கேட்டுக்கிறது வந்து அந்த ஆக்சிஜனுங்கிற வேர்ட் தான். அந்த ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து இது ப்ரோட்டீன். அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்குது. அதுதான் இப்போ மற்ற 2 சாப்டர்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அதோட நீட்ஸை. அப்போ வந்து மெயினாக அது வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி. இப்போ வந்து ஆக்சிஜனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டிஷ்யூஸ்க்கும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் அந்த டிஷ்யூஸ் உயிர் வாழும். அந்த டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது கேரி பண்ணுறது வந்து ப்ரோட்டீன். ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கண்ணில் லென்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அப்போ வந்து அதுவும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அடுத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பிளேஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஹீமோஸ்டாட்டிக் கண்ட்ரோல். இப்போ நம்ம சர்க்குலேட்டிங் பிளட்லேயும் அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட்ஸும் இருக்கும். இப்போ பிளட்டு சர்க்குலேட் ஆகும், அதோடு சேர்ந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட்ஸும் சர்க்குலேட் ஆகும். அப்போ அது 2 நடுவில் இருக்க அந்த pH பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒன்று அதிகமாகக்கூடாது, இல்லை இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்குது, காம்பரன்ஸ் வந்து அசிடிட்டி அதிகமாகக்கூடாது. அப்போ வந்து அது வேறு இதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இப்போ அது வந்து நார்மல் pH மெயின்டைன் பண்ணுறது யூஸ் ஆகிறது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ். எந்த ஃபார்மில்? பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ். அப்போ அந்த பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளூயிடிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். அதுக்கடுத்து இன்வால்வ் பிளட் கிளாட்டிங். இப்போ வந்து பிளட் கிளாட்டிங் சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு காயம் பட்டுச்சுன்னா இப்போ உடனே வந்து நமக்கு பிளட் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? நம்ம உடம்புல இருக்க பிளட் எல்லாமே வெளியே போயிடும். இப்போ அது இல்லாமல் வந்து அது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு ஒவ்வொரு டைம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அப்போ அந்த பிளட் கிளாட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தான். அப்போ அது ரொம்ப ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும், ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும், ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். இப்போ நம்ம உடம்புல ஏதாவது ஒரு வெளியேருந்து ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டோ ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் ஆர்கானிசம் என்டர் ஆனால் அது ஆன்டிஜென்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ஆன்டிஜென் என்டர் ஆன உடனே இப்போ அதுக்கு எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரு போராளிகள் மாதிரி இருக்கிறது வந்து போர் வீரர்கள் வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கோவிட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்போ அந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் அந்த ஆன்டிஜென் வந்தோடனே அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஆன்டிபாடிஸ். நம்ம உடம்புலேயே கடவுளாக கொடுத்த ஒரு நேச்சுரல் மெக்கானிசம் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே வந்து இம்யூனோகுளோபின்ஸ். அந்த இம்யூனோகுளோபின்ஸ்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் நேச்சர். அது கார்போஹைட்ரேட்ஸில் அது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் நேச்சர். So next, the amino acids in a polypeptide chain are linked together by peptide bond. So peptide bond is formed between carboxyl group of one amino acid. So you can see in this the carboxyl group of one amino acid, amino group of the adjacent amino acid. So that by the removal of one water molecule, it results in the formation of a peptide bond. So CONH, which is marked in red color towards the right hand side, it represents the peptide bond. ஓகே, இப்போ ஒரு அமினோ ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினில் என்ன சொன்னோம், நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின். அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் இப்போ அந்த நம்ம ப்ரோட்டீனோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல, என்சைம்ஸ், ஹார்மோன்ஸ். அப்போ ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இன்டாக்டாக இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு மசில் ப்ரோட்டீனாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும், இல்லை ஒரு இம்யூனோகுளோபினாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும், ஒரு பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீனாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். அதனால தான் வந்து அது கார்போஹைட்ரேட்டோ ஃபேட்டோ கிடையாது. அது ஏன் ப்ரோட்டீனா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்டெகிரிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அதுக்கு முக்கியமாக தேவை வந்து பெப்டைட் பாண்ட். அப்போ 2 அமினோ ஆசிட் நடுவில் எப்படி பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, ஒரு ஃபஸ்ட் இருக்க அமினோ ஆசிடோட கார்பாக்சில் குரூப், அதாவது அந்த அசிடிக் குரூப்பும், 2வது அமினோ ஆசிடில் இருக்க அமினோ குரூப்பும். அப்போ ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன்று வந்து கார்பாக்சி டெர்மினஸ் சொல்லுவோம், அதாவது கார்பாக்சில் குரூப் இருக்கும். அடுத்தது வந்து அமினோ டெர்மினஸ் சொல்லுவோம், அது வந்து அமினோ குரூப் இருக்குது. டெர்மினஸ்னால் அந்த லாஸ்ட் எண்டில் இருக்குது, அந்த செயின் 2 எண்ட்லேயும் இருக்குது. இப்போ 2 இதுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ஒரு கார்பாக்சில் குரூப்லேயும் 2வது அமினோ ஆசிடில் இருக்க அமினோ குரூப்லேயும் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் நம்ம வந்து பெப்டைட் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ பெப்டைட் பாண்டு CONH வந்து பெப்டைட் பாண்ட். So formation of peptide bond is highly endergonic. It requires energy. Exergonic na, it means that energy is liberated. But endergonic, it requires energy, and requirement is maintained by the high energy. So the high energy phosphate bonds give the energy for the formation of the peptide bond. So the amino acids that are present in a polypeptide chain, so it may be 10 amino acids or 100 or 200 amino acids. So the amino acids which are present in a single polypeptide chain, they are called separately as amino acid residues. So amino acid residues are nothing but the amino acids present in a polypeptide chain. So polypeptide chain may be of any length. Okay.
So based on the number of amino acids, they can be classified as dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, and so on. They can be classified. So the formation of peptide bond form ஆகிறது வந்து எண்டகோனிக்னா எனர்ஜி உள்வாங்கிற ப்ராசஸ், எனர்ஜி கொடுக்காது, எனர்ஜி தேவைப்படும். அப்போ அதுக்கு பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்குன்னா அந்த ஏடிபியிலேருந்து அந்த ஹை எனர்ஜி ஃபாஸ்ஃபர்லேருந்து எனர்ஜி கொடுத்து அது வந்து பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ அந்த ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினில் இருக்க அமினோ ஆசிட் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது ஒன்றும் தனித்தனி அமினோ ஆசிட்னால அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ். அந்த பாலிபெப்டைட் செயின் வந்து பெரிய பாலிபெப்டைட் செயினாக இருக்கலாம், இல்லை சின்னதாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து தனியாக அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ்ன்னு அதுக்கு பேர் சொல்லுவோம். இப்போ அந்த எவ்வளோ அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து அது வந்து டைபெப்டைட், ட்ரைபெப்டைட், அதாவது எப்படி பெப்டைட் பாண்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை பொறுத்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். So how to identify the proteins? So qualitative, how can we identify? By the color reactions of proteins. So the proteins have several color reactions because of the different side chains. So we saw that proteins are made up of amino acids. So we saw different types of amino acids. In the earlier class, 20 standard amino acids are there. So they can be classified based upon various factors we have seen. Depending upon the side chain, they may contain a sulfur group or aromatic side chain or aliphatic side chain. So depending upon hydroxyl group. So depending upon that, they can react to form different. They give color reactions. So reactions used to identify what amino acids are present in that. So first is a Biuret test. Biuret is a general test for any protein. So to identify if protein is present or not in general. So it's a compound obtained by heating urea to 180. So when Biuret test reagent is treated with alkaline copper reagent, a purple color is formed. So purple color indicates the presence of protein. So Biuret test is answered by compounds containing 2 or more polypeptide chains, that is the peptide bonds. So the purple color that is formed is due to the copper coordinated complex present in the Biuret reagent. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம், பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. அடுத்து வந்து கலர் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அந்த பெப்டைட்ஸில் என்ன சொன்னோம், ப்ரோட்டீனில் என்ன சொன்னோம், அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா. நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம் 20 ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒவ்வொருலையும் ஒவ்வொரு சைட் செயின் இருக்குது. அதில் அலிஃபேட்டிக் சைட் செயின், அலிஃபேட்டிக் சைட் செயின் இருக்கலாம், இல்லைனா வேறு ஏதாவது சைட் செயின் வந்து நமக்கு இருக்கலாம். இப்போ அந்த சைட் செயினை பொறுத்து வந்து அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரியாக்ஷனாக பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் வந்து பைரோட் டெஸ்ட். அப்போ பைரோட் ரியாக்ஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்குது. அப்போ நம்ம ப்ரோட்டீன் ஆட் பண்ணோன்னா அது ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் மேலே இருந்ததுன்னா பர்பிள் கலர் கொடுக்கும், அது வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரெசென்ட்னு காமிக்கும். அப்போ பைரோட் டெஸ்ட் வந்து என்ன, ஜென்ரலாக ப்ரோட்டீன் இருக்கா என்ன, அது என்ன ப்ரோட்டீனாக கூட இருக்கலாம், அது ப்ரோட்டீன் இருக்கா என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற டெஸ்ட் வந்து பைரோட் டெஸ்ட். தட் இஸ் ஜென்ரல் டெஸ்ட் ஃபார் ப்ரோட்டீன். நெக்ஸ்ட் இன்ஹைட்ரன் டெஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ரியாக்ட்ஸ் வித் இன்ஹைட்ரன் to form a purple color, Ruhmann's purple சொல்லுவோம். So amino acid plus ninhydrin forms hydrogen tannin, and the hydrogen tannin is added when you add excess of ninhydrin forms a purple color showing the presence of ninhydrin. அப்போ அடுத்த டெஸ்ட் வந்து ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கிற அந்த ஃப்ரீ ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கிறது வந்து நம்ம இது ninhydrin கூட ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து இட் வில் கிவ் அ பர்பிள் கலர் ஷோயிங் த presence ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து காமிக்கும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பைரோட் டெஸ்ட், செகண்ட் வந்து ninhydrin டெஸ்ட். Next is xanthoprotic test for aromatic amino acids. That is aromatic now, we know that it contains a benzene ring. So when you treat with strong nitric acid, you keep in the water bath, it forms yellow color. So nitrobenzene is formed. So benzene ring of the amino acid side chain reacts to form nitrobenzene, which is yellow product. So when you add alkali, it slowly it will change to orange color. Okay, showing the presence of that the particular protein contains amino acid which has a benzene ring. So next is Millen's test, answered by phenolic group. That is for tyrosine. A red color precipitate is obtained when treated with mercury complex with phenolic derivative. So it forms a nice pink color complex of mercuric phenolate. Okay. ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது xanthoprotic டெஸ்ட் வந்து aromatic amino acids. aromatic amino acids என்ன, அந்த பென்சின் ரிங் சைட் செயினில் இருந்து அந்த அமினோ ஆசிட் பேர் aromatic amino acid. அப்போ நம்ம நைட்ரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும், அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து அந்த பென்சின் ரிங் கூட ரியாக்ட் ஆகி நைட்ரோபென்சின்கிற எல்லோ கலர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அது கூட நம்ம ஏதாவது ஆல்கலி சேர்த்தோன்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஆரஞ்சு கலர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஷோஸ் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட் இல்லை ப்ரோட்டீனில் வந்து பென்சின் ரிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து வந்து இந்த டைரோசினோட நியூக்ளியஸ், அதை வந்து ஃபீனால் ரிங் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறோம், மில்லன்ஸ் டெஸ்ட். அப்போ வந்து அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா ரெட் மெர்க்குரிக் ஃபீனால் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நல்ல ரெட் ஒரு மாதிரி ஒரு பிங்கிஷ் கலர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, தட் ஷோஸ் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மில்லன்ஸ் டெஸ்ட். அடுத்து ஹாப்கின்ஸ் ஸ்கோர் டெஸ்ட் வந்து ட்ரிப்டோஃபேனில் இருக்குது எண்டோ நியூக்ளியஸ், ஃபார்மல்டைட் ஆட் பண்ணி சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் ஒரு பர்பிள் கலர் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும். தட்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் ஸ்கோர் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் சகாகுச்சி டெஸ்ட், that is specific for arginine, reacts to form a red, நல்ல bright red color complex. So அடுத்து வந்து we are doing Hopkins score test. Next is Sakaguchi test. Then sulfur test for sulfur containing amino acids. Sulfur containing amino acids, so when they are mixed with that lead, they form black color of lead sulfide.
precipitate, showing the presence of sulfur containing amine. Next is Pauli's test, that is for histidine, the imidazole ring present in histidine. So when sulfonic acid is added, it will form an alkaline medium, it will form a red color complex, showing the presence of histidine. Next is Molish test, that is specific test for carbohydrate. So if it's a glycoprotein, so we'll see in the classification. So if it's a glycoprotein, if the protein contains glucose as one more group attached to it, so that will answer positive, because Molish test is a general test for carbohydrate. Okay, இப்போ நம்ம என்ன டெஸ்ட் பார்க்கணும்னா சல்ஃபர் டெஸ்ட் வந்து சல்ஃபர் குரூப் இருக்கா என்னங்கிறது. அப்புறம் லெட் அசிட்டேட் ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்னா சல்ஃபர் குரூப் இருந்தால் அந்த லெட் கூட கம்பைன் ஆகி பிளாக் இல்லை ப்ரௌன் கலர் லெட் சல்ஃபைடு வரும். அப்போ அதுலேருந்து அது வந்து சல்ஃபர் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாலிஸ் டெஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டிடினுக்கு. அப்புறம் பிரைட் ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த டயசெட்டை சல்ஃபனிக் ஆசிட் கூட ஆட் பண்ணோன்னா அது வந்து பிரைட் ரெட் கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்து மாலிஷ் டெஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் கூட சப்போஸ் கார்போஹைட்ரேட் கம்பைன் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் நம்ம பண்ணுறது மாலிஷ் டெஸ்ட். அப்போ இந்த மாலிஷ் டெஸ்ட் பண்ணால் அது வந்து ஆன்சர் பண்ணும். அது வந்து ப்ரோட்டீனில் அந்த அமினோ இதுவும் இருக்குது, சுகரும் ஆட் ஆகிருக்கு, அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அடுத்த கிளாஸில் வந்து வில் see about the classification of protein. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது the proteins general definition, then what are the different types of we've seen about what are the different biological functions of proteins, so why proteins play a very important role, then what are the color reactions by which you can identify the presence of protein. So we shall continue in the next class. So please be safe, take care, and thank you. So please share it, subscribe, and please leave your comments and questions regarding this. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து வந்து ப்ரோட்டீன்ஸில் டெஃபினேஷன் என்ன, ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், ஏன் மற்ற 2 மாலிக்யூல்ஸை விட ப்ரோட்டீன்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பயோ மாலிக்யூல்ஸ், ஏன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கன்லேயும் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்வால்வ் இருக்குது, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுதான் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதனால் இப்போ வந்து நம்ம அதனோட பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன கலர் ரியாக்ஷன்ஸ், இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணுனா நமக்கு வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும், நம்ம வந்து எப்படி அந்த என்ன அமினோ ஆசிட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த கிளாஸ் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. ஸோ ப்ளீஸ் இது வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கமெண்ட்ஸில் குவெரிஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம்.